கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே, கிறிஸ்துவுக்கு பிரியమైన వారలారా, ஜிடி ஜெரேமியா சேனலிலே அநேகமான தேவ செய்திகளை பெற்று ஆசீர்வாதத்தை பெற்றிருப்பது பெரிய மகிழ்ச்சியா இருக்கின்றது. జీటీ జెరమియా ఛానల్ మూలముగా అనేకమైన దేవుని మాటలు విని మీరు ఆశీర్వాదాలు పొందుతున్నారని మనం చాలా సంతోషిస్తున్నాం. அது மட்டுமல்ல, అది మాత్రమే కాదు, இந்த நாளில் உங்கள் மத்தியிலே பேசுவது பெரிய மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது. ఈ దినం మనం మీతో మాట్లాడుతూ దేవుడికి చాలా సంతోషిస్తున్నాం. இந்த பரிசுத்தமான நாளிலே, ఈ పరిశుద్ధమైన ఈ దినమున வேத வார்த்தையை நாம் பார்க்கும்போது, పరిశుద్ధ వాక్యం మనం చూస్తున్నప్పుడు சங்கீதம் 104வது சங்கீதம் 1வது வசனம் 2வது வசனம் 2 வசனங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம். 104వ కీర్తన మొదటి అధ్యాయము రెండో అధ్యాయం మనం ధ్యానించబోతున్నాం. இங்க சங்கீதம் 104 1 2 வசனங்களிலே நாம் பார்க்கும்போது, కీర్తన 104వ కీర్తన 104 2 1 2 చూసినప్పుడు, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము, என் தேவனாகிய கர்த்தாவே యెహోవా నా దేవా நீ மிகவும் பெரியவரா இருக்கிறீர், నీవు అధిక ఘనత వహించిన దేవాడవు, மகிமையும் மகத்துவத்தை அணிந்திருக்கிறீர். నీవు మహత్యమును ప్రభావమును ధరించి ఉన్నావు. 2வது வசனத்தை பார்க்கும்போது, రెండవ వచనం చూసినప్పుడు, ஒளியை வஸ்திரமாக தரித்து వస్త్రం వలె వెలుగును నీవు కప్పుకొని ఉన్నావు, வானங்கள் திரை போல விரித்திருக்கிறீர். తెరను పరిచినట్లు ఆకాశ విశాలము నీవు పరిచి ఉన్నావు. நல்ல கவனிப்போ பிரியமானவர்களே, చాలా చక్కగా గమనిద్దాం సహోదరులారా. சங்கீதம் 104வது சங்கீதம் 1ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும்போது, 104వ కీర్తన 1వ అధ్యాయం చూసినప్పుడు, மகிமையும் ఆయన మహిమ மகத்துவத்தையும் ఆయన ప్రభావమును அணிந்திருக்கிறார். ధరించుకొని ఉన్నావు. இன்னைக்கு மகிமையும் மகத்துவத்தை தேவன் அணிந்திருக்கிறவரா இருக்கிறார். ఈ రోజు మహాత్యమును మహిమను ధరించుకున్న దేవుడుగా ఉన్నాడు. இந்த மகிமையும் மகத்துவத்தை அறிந்திருக்கிற தேவன், మహాత్యమును ప్రభావమును ధరించుకున్న దేవుడు ஒரு வஸ்திரத்தை தேவன் நமக்கு தருகிறவரா இருக்கிறார். ఒక వస్త్రములను దేవుడు మనకి ఇచ్చేవాడుగా ఉంటున్నాడు. 2ஆம் வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, రెండో వాక్యం చెప్పబడుతుంది, ஒளியின் வஸ்திரம், వస్త్రం వలె వెలుగును నీవు కప్పి ఉన్నావు అంటున్నాడు. ஒளியின் வஸ்திரத்தை ఓ தரித்திருக்கப்பட்டிருக்கிறது. వెలుగైన వస్త్రమును కప్పి ఉన్నావు అంటున్నాడు. இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ఈ స్థలములో చూస్తున్నప్పుడు மகிமையுள்ள தெய்வமா இருக்கிறார், మహత్యము గల దేవుడై ఉన్నాడు, மகத்துவமுள்ள தெய்வமா இருக்கிறார், ప్రభావం గల దేవుడై ఉన్నాడు, ஒளியை வஸ்திரமாக தரித்திருக்கிற தேவனா இருக்கிறார். వెలుగు వస్త్రములుగా కప్పి ఉన్న దేవుడుగా ఉన్నాడు. இந்நாளில பார்க்கும்போது ఈ రోజు మనం చూస్తున్నప్పుడు இந்த மகிமை கனத்தை குறித்து பார்க்கிறதுக்கு முன்பாக ఈ మహాత్యమును ప్రభావమును ఘనతను చూసిన దేవుడు உங்களுக்கு మధ్యలో நான் பேச வேண்டியது మీ మధ్యలో మేము మాట్లాడుతున్నది ஒளியின் வஸ்திரத்தை குறித்து நான் பார்க்க போகிறோம். వెలుగు వస్త్రముల గురించి మాట్లాడబోతున్నాం. வேதத்திலே பார்க்கும்போது పరిశుద్ధ గ్రంథం చూస్తున్నప్పుడు அநேகமான வஸ்திரங்கள் இருக்கின்றது. అనేకమైన వస్త్రములు ఉన్నవి. அதை குறித்து பேச வேண்டும் என்றால் நேரம் பத்தாது. దాని కొరకు మాట్లాడాలంటే సమయం చాలదు. కానీ இந்த நாளிலே ఈ సమయంలో வஸ்திரத்தை குறித்து వస్త్రములను గురించి 3 వస్త్రங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம். 3 విధమైన వస్త్రముల గురించి మనం చూడబోతున్నాం. முதலாவது మొట్టమొదటిగా மகிமை வஸ்திரம், మహిమ గల వస్త్రము. இரண்டாவது రెండోదిగా அலங்கார வஸ்திரம், అలంకరించబడిన వస్త్రము. மூன்றாவது మూడోదిగా கல்யாண வஸ்திரம். సరి అయిన వస్త్రము. கல்யாண வஸ்திரம். పెళ్లి కుమారుని సిద్ధపడే వస్త్రము. இந்த 3 வஸ்திரங்களை குறித்து ஜிடி ஜெரேமியா சேனலிலே உங்கள் மத்தியிலே நான் பேச விரும்புகிறவனா இருக்கிறேன். ఈ 3 వస్త్రముల గురించి జీటీ జెరమియా ఛానల్లో మీతో మాట్లాడాలని ఆశిస్తున్నాను. அநேகமான வஸ்திரங்கள் இருக்கிறது. అనేకమైన వస్త్రములు ఉన్నాయి. இந்த 3 வஸ்திரங்கள் ఈ 3 వస్త్రములు தேவனுடைய வருகை நாட்களிலே దేవుడు రాకడ సమయములో நம்ம எடுத்துக்கொள்ள ஒரு தகுதி உள்ள வஸ்திரமா இருக்கிறது. మళ్ళీ ఎత్తబడే ఒక అర్హత కలిగిన వస్త్రములుగా ఉంటుంది. முதலாவது காரியத்தை பார்க்கும்போது మొట్టమొదటి కార్యం చూస్తున్నప్పుడు மகிமை வஸ்திரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. మహిమ గల వస్త్రం అని அப்ப చెప్పబడుతుంది. மகிமை కలిగిన వస్త్రం என்று சொல்லும்போது మహాత్మ గల వస్త్రం అని చెప్పినప్పుడు யெசாயா 6வது அதிகாரம் యెషయా 6వ అధ్యాయములో 1వ వచనத்திலே మొదటి వచనములో இங்க ஒரு மகிமையுள்ள ஒரு வஸ்திரத்தை நான் பார்க்க போகிறோம். ఇక్కడ మహిమ గల వస్త్రములు మనం చూడబోతున్నాం. ஊசியா ராஜா மரணம் அடைந்த பிறகு ఊజరాజా మృతునందిన సంవత్సరమున ஆண்டவருடைய உயரம் అత్యున్నతమైన సింహాసనమందు உன்னதமான சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்க கண்டேன். ప్రభు సింహాసనం కూడా నేను సూచితిని. நல்ல கவனிப்போ, చాలా చక్కగా గమనిద్దాం. அவருடைய வஸ்திர தொங்கலால் தேவாலயம் நிறைந்திருந்தது. ఆయన చొక్క అంచులు దేవాలయముతో నిండి ఉన్నవి. அவருடைய வஸ்திர தொங்கலால் ఆయన వస్త్రములను అంచులు முதலாவது நாம் பார்த்தோம் మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తున్నాం. மகிமையுள்ள வஸ்திரம். మహిమ గల వస్త్రములు. இந்த மகிமையுள்ள வஸ்திரம் என்பது ఏ మహిమ గల వస్త్రములు இங்கே யெசாயா 6:1 படி
యెషయా 6వ అధ్యాయము మొదటి వచనం ప్రకారంగా தேவனுடைய தரிசனத்தை ஏசாயா கண்டார். దేవుని యొక్క దర్శనమును ప్రవక్తన యేసయ్య చూశాడు. அந்த தரிசனத்திலே ఆ యేసయ్య దర్శనములో மகிமையுள்ள ஒரு వస్త్రத்தை கண்டார். ఒక మహిమ గల వస్త్రములను చూశాడు. அந்த వస్త్ర தொங்கலால் தேவாலயம் முழுவதும் நிறைந்திருக்கிறதை கண்டார். ఆ వస్త్రములు అంచులు దేవాలయంలో నిండుకొని ఉన్నవని రాయబడుతుంది. அந்த వస్త్రத்தின் மகிமையை ఆ యొక్క వస్త్రముల యొక్క మహిమను இந்த ஏசாயா கண்டபோது యేసయ్య ప్రవక్త దాన్ని చూసినప్పుడు அங்கே தேவ தூதர்களுடைய சத்தத்தை பார்த்தோம். అక్కడ దేవదూతల యొక్క శబ్దమును మనం వింటున్నాం. சேராபின் தூதர்களை பார்த்தோம். అక్కడ సెరేబులు దూతలను చూస్తున్నాం. அந்த சேராபின் தூதர்கள் ఆ సెరాబు దూతలు இரண்டு சேட்டைகள் இரண்டு சேட்டைகளால் தன் முகத்தை மூடி ఒక్కొక్కటి 6 రెక్కలు నేను ప్రతి వాడు 2 రెక్కలతో తన ముఖమును 2తో తన కాళ్ళను కప్పుకొనుసు இரண்டு சேட்டைகளால் தன் கால்களை மூடி 2 చేతులతో తన కాళ్ళను మూసుకొనుచు இரண்டு சேட்டைகளால் பறந்து வந்து 2తో రెక్కలు చుట్టూన ఎగురుతూ மூன்றாம் வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 3వ వచనం చెబుతుంది ஒருவரை நோக்கி ఒకరినొకరు చూస్తూ சேனைகள் கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று உரக்க சத்தமாக கொடுத்தார். సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుని సర్వలోకమును ఆయన మహిమతో నిండినదని శబ్దం மட்டுமல்ல అది మాత్రమే కాదు அவருடைய மகிமை நிறைந்திருக்கிற என்று ஒரு சத்தம் கேட்கப்பட்டது. ఆయన యొక్క మహిమ సర్వలోకమునకు నింపబడినని గొప్ప శబ్దం వినబడుతుంది. காரணம் என்ன? కారణం ఏమిటి? மகிமையுள்ள தேவனுடைய வஸ்திரம் தேவ ஆலயத்தில் தொங்கப்பட்டு இருக்கும்போது మహిమయుள்ள దేవ యొక్క వస్త్రము దేవ ఆలయములను సొంగను ముట్టిందాన్ని బట్టి அருமையானவர்களே ప్రియమైన వారలారా தேவ மகிமையுள்ள வஸ்திரத்தை இருக்கிற இடத்திலே దేవుని మహిమ గల వస్త్రములు ఉన్న స్థలములో அங்க ஒரு துதி இருக்கிறது. అక్కడ ఒక స్తుతి ఉంటుంది. நல்ல கவனிப்போ చాలా చక్కగా గమనిద్దాం. இந்த மகிமை கண்ட தூதர்கள் ఈ మహిమను చూసిన దేవదూతలు ஒருவரை நோக்கி பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று சத்தமிட்டார்கள். ఒకరొకరు కలుసుకొని పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుని దేవుని அது స్తుతించారు. மட்டுமல்ல అది మాత్రమే కాదు தூதர்கள் சொல்கிற வார்த்தையை பார்க்கும்போது ఆ దూతలు చెప్పే మాటను చూస్తున్నప్పుడు அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது. ఆయన మహిమతో నింపబడి ఉన్నది. அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது. ఆయన మహిమతో నింపబడి ఉన్నది. கூப்பிடுகிற சத்தம் ఓ கேட்கப்பட்டது. వినబడిన శబ్దం వినబడుతుంది. கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே క్రీస్తు కృపేమైన వల్లరా தேவனுடைய மகிமையின் வஸ்திர ஆலயத்தில் இருக்கும்போது ఈ రోజు దేవుని యొక్క మహిమను ఆలయములో ఉన్నప్పుడు தேவ தூதர்கள் துதித்தது போல దేవుని దూతలు స్తుతించినట్లుగా சேராபின் தூதர்கள் துதித்தது போல ఓ సేరాబుల దూతలు దేవుని స్తుతించినట్లుగా சேனைகள் கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்ற சத்தத்தை ஒலித்தது போல సేరాబులు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుని దేవుని మాటలను స్తుతించి గొప్ప శబ్దముతో స్తుతించినట్లుగా நாமும் தேவனுடைய மகிமை கண்டவுடன் துதிக்கப்பட வேண்டும். మనము కూడా దేవుని యొక్క మహిమను చూసినప్పుడు మనము కూడా దేవుని స్తుతించాలి. நல்ல கவனிப்போ చాలా చక్కగా గమనిద్దాం. இந்த காட்சியை యేసయ్యా దీర్ఘదర్శి కండబోదు ఈ యొక్క దర్శనము యేసయ్య ప్రవక్త కనుగొన్నప్పుడు அந்த வஸ்திரத்தின் மகிமையும் அந்த சேராவின் சத்தத்தை கண்டவுடனே ఆ యొక్క వస్త్రము యొక్క మహిమను సేరాబుల యొక్క శబ్దమును విన్నప్పుడు என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னா ఏం చెప్పబడుతుంది చూడండి. 6வது அதிகாரம் 5வது வசனத்திலே 6వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో చూస్తే அதமானே అయ్యో నేను அசுத்த உதடுள்ள மனுஷனிடத்திலே இருக்கிற నేను అపవిత్రమైన పెదవుల గలవాడును அசுத்த உதடுள்ள ஜனங்கள் நடுவிலே வாசமா இருக்கிற అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్యను నివాసించువాడును சேனைகள் கர்த்தர் என்னை கண்டது. ఓ నేను నశించి రాజును సైన్యముల అధిపతి యెహోవా నన్ను కనులారా చూచితును అంటున్నాడు. நல்ல கவனிப்போ చాలా చక్కగా గమనిద్దాం. மகிமை வஸ்திரத்தை கண்டவுடனே మహిమ గల వస్త్రములను చూసిన వెంటనే சேராவின் தூதர்கள் துதித்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே ఓ దేవదూతల శబ్దమును విన్న వెంటనే యేసయ్య யார் என்று உணர்ந்தார். యేసయ్య ఎవరు అని తను తాను గ్రహించాడు. அது வரைக்கும் உணரல. అంతవరకు అతడు ఎవరైనా తెలియలేదు. உணரல. అతని గురించి తాను తెలియలేదు. எப்படிப்பட்ட ஜனங்களிடத்துல வாசம் பண்ற அறியாத இருந்தா ఓ ఎటువంటి జనాల మధ్యన నివాసం చేస్తున్నాడని తెలియకుండా జీవిస్తున్నాడు. వస్త్రం ఎప్ప ఇறங்கிறதோ దేవుని యొక్క మహిమన వస్త్రం ఎప్పుడు ఆలయంలో ముట్టిందో అప్పుడు ఉణందా అప్పుడు అతను గ్రహింపగలిగాడు. క్రీస్తుకు ప్రియ
பிரியமானவர்களே, క్రీస్తునందు ప్రియమైన వాళ్ళారా, தேவனுடைய கண்கள் காண வேண்டும் என்றால், ఈ రోజు దేవుని యొక్క కనుసూపు నువ్వు చూడాలంటే, சரியாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், ఓ నిన్ను నీవు సరిగా తెలుసుకోవాలంటే, தேவனை மகிமையை காண வேண்டும். నీ ఒక దేవుని యొక్క మహిమను నీవు చూడాలి. தேவ மகிமை காண வேண்டும் ఓ என்றால், దేవుని మహిమను నువ్వు చూడాలంటే, விசுவாசித்தா నువ్వు విశ్వాసిస్తే தேவனுடைய மகிமை காண்பா. దేవుని యొక్క మహిమను నీవు చూస్తా. அந்த விசுவாசத்தின் நிமித்த மகிமை காணும் போது, ఆ విశ్వాస నిమిత్తము నీవు మహిమను చూసినప్పుడు வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை என்று அறிந்து నీ கொள்வாய். యొక్క జీవితం ఎటువంటి యొక్క జీవితం నువ్వు గ్రహింపగలుగుతావు. கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே, క్రీస్తునందు ప్రియమైన వాళ్ళారా, ஏசாயா பார்க்கும்போது, యేసయ్య చూసినప్పుడు அதமானே ఓ అయ్యో, அசுத்தமான ஜனங்கள் மத்தியில இருக்கிற నేను అపవిత్రమైన జనుల మధ్య ఉన్నానే, கண்கள் கண்டது என்று சொன்னார். ఓ నా కళ్ళతోనే చూస్తున్నాను தன்னை అంటున్నాడు. உணர்ந்தா, తన్ను తాను గ్రహింపగలిగాడు, பாவத்தை உணர்ந்தா, తన పాపమును గ్రహింపగలిగాడు. அது மட்டுమல்ல, అది మాత్రము కాదు, வஸ்திரத்தின் மகிமை கண்டவுடனே, ఆ వస్త్రం యొక్క మహిమను చూచిన వెంటనే, தேவதூதர சத்தத்தை கேட்டவுடனே, దేవదూతల శబ్దము విన్న వెంటనే, யார் என்று அறிந்த பிறகு, తన్ను తాను ఎవరిని గ్రహించినప్పుడు, பாவத்தை அறிக்கை செய்யும் போது, తన పాపమును తాను ఒప్పుకున్నప్పుడు, நடந்த சம்பவத்தை பார்க்கும்போது, అనేది జరిగిన సంగతి మనం చూద్దాం. ஏசாயா 6:6 యేసయ్య 6:6 சேராபிகு ஒருவன் பலிபீடத்திலிருந்து தன் கையிலே பிடித்து குருட்ட ஒரு நெருப்பு தலையை எடுத்து பறந்து வந்தது. అప్పుడు శరేబులో ఒకడు తన బలిపీఠము మీద నుండి కారుతో తీసిన నిప్పును చేత పట్టుకుని అతని ఎదుకు ఎగిరి వచ్చి, 7வது வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, 7వ వచనం చెప్పబడుతుంది, அதனால் வாயை தொட்டு ఆ వచ్చిన నోటికి దాని తగిలించి, இதோ ఇది உதடுகளை தொட்டதினாலே నీ పెదవులకు తగిలిన గనుక அக்கிரம் நீங்கி, నీ పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమాయెను, அக்கிரம் நீங்கி, నీ దోషములు తొలగిపోయెను, பாவ நிமித்தமாயிச்சது என்று నీ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. పాపకు ప్రాయశ్చిత్తము దొరికినని చెప్పాను. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நல்லா கவனிக்க வேண்டும். చాలా చక్కగా గమనిద్దాం. தேவனுடைய மகிமை வஸ்திரத்தை கண்டவுடனே, దేవుని యొక్క మహిమ వస్త్రములను చూచిన వెంటనే, தேவதூத சத்தத்தை கேட்டவுடனே, ఆ దేవదూతల శబ్దము తన విన్న వెంటనే, தன்னை ஒப்பு கொடுக்கும் போது, తన పాపములను ఒప్పుకున్న தன்னை వెంటనే, அறிந்து ஒப்பு கொடுக்கும் போது, తన జీవితమును తెలుసుకొని పరిచి ఒప్పుకున్నప్పుడు என்ன நடந்தது? ఏం జరిగినది? பாவத்தை తన పాపమును சுட்டரிக்கப்பட்டது. ఓ కడిగి వేయబడింది. கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே, క్రీస్తునందు ప్రియమైన వాళ్ళరా, நான் பாவத்தை நீக்க வேண்டும் ఈ என்றால் రోజు పాపమును తొలగించాలంటే அக்னி இறங்கணும். అగ్ని దిగాలి. அப்ப அக்னி இறங்க வேண்டும் என்றால் ఆ అగ్ని దిగాలంటే விசுவாசிக்க வேண்டும். విశ్వాసించాలి. மகிமை இறங்கும். మహిమ దిగుతుంది. மகிமை இறங்கின உடனே, ఓ మహిమ నీ మీద దిగిన వెంటనే, அக்னி இறங்கும் போது నీ మీద అగ్ని దిగిన వెంటనే பாவ சாபங்கள் நீக்கப்படும். నీ యొక్క పాప శాపములు తొలగిపోతాయి. அக்னி என்று சொன்னா అగ్ని అంటే தேவனுடைய வார்த்தை, దేవుని యొక్క మాట, தேவனுடைய சத்தியம். దేవుని యొక్క సత్యము. சத்தியத்தை அறியும் போது సత్యమును గ్రహించినప్పుడు சத்தியம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு விடுதலை தரும். సత్యము మన జీవితానికి విడుదలను అనుగ్రహిస్తుంది. இந்த ஏசாயா கரெக்டா சரியாக அறிந்ததனாலே యేసయ్య ఇది చక్కగా గ్రహించిన దాన్ని బట్టి வாழ்க்கையிலே பாவத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை తన கிடைத்தது. జీవితంలో ఒక పాపముల ఒక విడుదల దొరికినది. அது மட்டுமல்ல, అది మాత్రమే కాదు, என்ன நடந்தது என்றால் అక్కడ ఏమి జరిగినదంటే, ஏசாயா 6:8 பார்க்கும்போது అదే యేసయ్య 6:8 చూసినప్పుడు, பாவத்தை நீங்கின பிறகு పాపమును తొలగించినప్పుడు, யாரை நான் அனுப்புவேன், ఎవరు నేను పంపెదను, யார் என்னுடைய காரியத்தை செய்வார், ఎవరు నేను పంపెదను, ఎవరు నా కార్యములు చేస్తారు. சத்தத்தை கேட்கிறார். ఒక శబ్దమును వింటున్నాడు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. முதலாவது சத்தம் கேட்கல, మొట్టమొదటిగా శబ్దమును వినబడలేదు, மகிமையை கண்டா, మహిమను చూశాడు. சேராபி சத்தத்தை கண்டா. ఓ సైన్యములకు అధిపతి శబ్దమును విన్నాడు. அது மட்டுமல்ல, అది మాత్రమే தன்னை కాదు, யார் என்று உணர்ந்து பாவத்தை அறிக்கை செய்தார். తన గురించి తెలుసుకొని తన పాపమును ఒప్పుకున్నాడు. தூதன் வந்து தன் பாவத்தை அக்னியா ఒక சுட்டரிக்கப்பட்டார். దూత వచ్చి అగ్నితో తన పెదవులను పాపములను కడిగి కాల్చివేసింది. பரிசுத்தமான பிறகு అతడు పరిశుద్ధపరచబడిన పిమ్మట சத்தம் கேக்குது. మరొక శబ్దం அந்த వినబడుతుంది. சத்தம் என்ன? ఆ శబ్దం ఏమిటి? தேவனுடைய சத்தம். ఇది దేవుని యొక్క శబ్దము. தேவனுக்கு ஒரு வேதனை இருக்கு. దేవునికి ఒక వేదన ఉంటుంది. என்ன வேதனை? అది ఏంటి ఆ వేదన? யாரை நான் அனுப்புவேன், అప్పుడు నేను ఎవరిని పంపెదను, யாரை அனுப்புவேன், ఎవరిని పంపెదను నా నిమిత్తం, காரியத்தை செய்வோம். ఎవరు నా నిమిత్తము పోవుదురు. அப்போ சொல்கிறார் ஏசாயா, అప్పుడు యేసయ్య இதோ చెప్తున్నాడు, அடியேன் இருக்கிறேன், ఓ సిద్ధగించుము, இதோ அடியேன் இருக்கிறேன், అంతట నేను సిద్ధగించుము, నేనున్నాను, என்னை அனுப்பு.
నన్ను పంపుము. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது என்றால் ఇందు నుంచి ఏమి తెలుస్తున్నట్టు ప్రియమైన தேவனுடைய மகிமையின் வஸ்திரத்தை దేవుని యొక్క మహిమన వస్త్రములను நம்மிடத்திலே வரும்போது మన ఎదురుకు వచ్చినప్పుడు நம்ம யார் என்று உணர்வோம். మనం ఎవరమని మనకు గ్రహించగలుగుతాం. పాపத்தை அறிக்கை செய்வோம். మన పాపములు మనం ఒప్పుకుంటాం. அது மட்டுమல்ல అది మాత్రము కాదు, தேவ சித்தத்தை செய்ய దేవుని యొక్క చిత్తమును చేయుటకు தேவனை நம்மை பயன்படுத்துவார். దేవుడు మనం ఉపయోగిస్తాడు. இந்த நாளில பார்க்கும்போது ఈ రోజు మనం చూస్తున్నప్పుడు இங்க సంగీతத்திலே நான் பார்த்து ఈ கொண்டிருக்கிறோம். కీర్తన 4వ అధ్యాయం చూస్తున్నాం. సంగీతத்திலே 104వ కీర్తనలో 1-2 వచనங்களிலே நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். మొట్టమొదటి 1-2 వాక్యాలు మనం చూస్తున్నాం. మహిమయు మగత్వத்தை అణిందిరుக்கிறார். ఓ ఆయన మహిమలను ధరించుకొని ఉన్నాడని, ఒలిயின் వస్త్రமாக தரித்திருக்கிறார். ఆయన వస్త్రముల వెలుగును నీవు కప్పి ఉన్నావని. మహిమై వస్త్రத்தை குறித்து நாம் பார்த்தோம். ఈ రోజు మహిమగల వస్త్రములను మనం చూశాము. రెండోదిగా అలంకార వస్త్రం, అలంకరింపబడిన వస్త్రములు. అలంకార వస్త్రం ఈ యొక్క రోజు అలంకరింపబడిన వస్త్రము. అలంకార వస్త్రం என்றால் என்ன? ఈ అలంకరింపబడిన వస్త్రం అంటే ఏమిటి? యేసయ్య 52వ అధ్యాయத்திலே, యేసయ్య 52వ అధ్యాయములో 1వ వచనத்திலே మొట్టమొదటి వాక్యములో అలంకార వస్త్రం என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఇక్కడ అలంకరింపబడిన వస్త్రం అని చెప్పబడుతుంది. యేసయ్య 52వ అధ్యాయం యేసయ్య 52 1వ వచనத்திலே మొట్టమొదటి అధ్యాయములో ఏము సియోనే, సియోను లెమ్ము లెమ్ము, ఉన్ వల్లమై ధరించుకొల్, నీ బలము ధరించుకొనుము, పరిశుద్ధ నగరమాగే యెరూషలేమే, పరిశుద్ధ పట్టణమైన యెరూషలేమా, ఉన్ అలంకార వస్త్రத்தை, నీ సుందర వస్త్రమును ఉడితికొల్, ధరించుకొనుము, ఉడితికొల్, ధరించుకొనుము. ఇని అశుద్ధం ఉన్నట్లే వరువదిల్లై. ఓ ఇంకా నీకు మీదట సున్నతి పొందిన వాడు ఎవడను ఉండడు, అపవిత్రుడైన నీ లోపలికి రాడు. நல்ல கவனிப்போ. చాలా చక్కగా గమనిద్దాం. இரண்டாவது వస్త్రం என்ன? రెండవది వస్త్రం ఏమిటి? అలంకార వస్త్రం. ఓ సుందర వస్త్రము. అలంకార వస్త్రం எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது? ఈ సుందర వస్త్రం ఎటువంటిది? நம்ம எழுந்து நிக்கும்போது, మనం లేచి నిలబడినప్పుడు, అలంకార వస్త్రத்தை ధరించుம்போது, ఓ అలంకరించబడిన సుందర వస్త్రములు మనం ధరించుకున్నప్పుడు అశుద్ధి நமக்கு వరాదు. ఇంకా అపవిత్రము లోపలికి రాదు. అలంకార వస్త్రం என்று சொன்னா, ఈ అలంకరింపబడిన వస్త్రం అంటే సంగీతకార சொல்லுகிறார், కీర్తనకారుడు చెప్తున్నాడు. 96వ సంగీతం 96వ కీర్తన 9వ వచనத்திலே, ఓ 9వ అధ్యాయములో 96వ వచనத்திலே, 96వ కీర్తన 9వ వచనములో, పరిశుద్ధ అలంకారத்துடன் கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள். పరిశుద్ధ అలంకారము ధరించుకొని యెహోవాకు నమస్కారం చేయుడి. எப்படி தொழுது கொள்ள வேண்டுமா? ఎలా మనం ఆరాధించాలి? ஆண்டவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். దేవుని ఆరాధించువారు, நல்ல கவனிப்போ. దేవుని చక్కగా గమనిద్దాం. முதலாவது வஸ்திரத்துல ஒரு துதியை பார்த்தோம். వస్త్రములో మొట్టమొదటి ఒక స్తుతిని చూశాము. இங்க தொழுது கொள்வதை பார்க்கிறோம். ఇక్కడ దేవుని ఆరాధించే వారిని చూస్తున్నాం. பரிசுத்த అలంకారతోనే தொழுது கொள்ள வேண்டும். పరిశుద్ధ అలంకారము ధరించుకొని యెహోవాకు నమస్కారం చేయడం అంటున్నాడు. இன்னைக்கு ஆண்டவரை எப்படி தொழுது கொள்ள வேண்டும்? ఈ రోజు ఎలా దేవుని ఆరాధించాలి? ஒரு అలంకారం நமக்கு தேவை. ఒక పరిశుద్ధ అలంకారము కావాలి. இன்னைக்கு வேதனையா இருக்கிறது. ఈ రోజు చాలా వేదనకరంగా ఉంటుంది. வேதனையா இருக்கிறது. చాలా వేదనకరంగా ఉంటుంది. ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும்போது, ఆదివారం వచ్చేటప్పుడు தேவனை அலங்கரிக்க, தேவனை துதிக்காமல், దేవుని స్తుతించకుండా தன்னை யாரு வெளிப்படுத்த అలంకారத்தோட ఓ வருவார்கள். తన్ను తాను బయలుపరుచుకుని అలంకారంతో వస్తున్నారు. அருமையானவர்களே, ప్రియమైన వాళ్ళరా, பெரிய பிரச்சனை என்ன? ఈ రోజు గొప్ప సమస్య ఏమిటి? అలంకారం ఇல்லாம வெளியே போக ఓ மாட்டோம். అలంకరించుకోకుండా ఎవరు బయటికి వెళ్ళరు. ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனாலும் ఈ రోజు ఒక వివాహం వెళ్ళినప్పటికీ எல்லா అలంకారం பண்ணுவோம். అన్ని అలంకరించుకుంటారు, மேக்கப் போடுவோம். అన్ని మేకప్లు వేసుకుంటారు. உலக காரியங்களுக்கு இப்படி అలంకారத்தோட போகிறோம். లోక కార్యములే అలంకరించుకొని వెళ్తున్నామంటే ஆனா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், అయితే దేవుడు చెబుతున్నాడు, பரிசுத்த అలంకారం வேணும். పరిశుద్ధ అలంకారమును కావాలి. ஆலயத்துல வரும்போது ఓ నా ఆలయంకి వచ్చేటప్పుడు மாம்சமான అలంకారం தேவையில்லை. శరీర కార్యం అలంకారము కాదు, பரிசுத்த అలంకారத்தோட தொழுது கொள்ள. పరిశుద్ధ అలంకారము ధరించుకొని యెహోవాను ఆరాధించుడి. இந்த பரிசுத்த అలంకారం என்னయ్యా? ఈ పరిశుద్ధ అలంకారం అంటే ఏమిటయ్యా? எப்படி இருக்கయ్యా? అది ఎలా ఉంటుందయ్యా? 1 పేతురు మొదటి పేతురు 3వ అధ్యాయం 3వ అధ్యాయంలో 4వ వచనத்திலே, 4వ వచనములో பரிசுத்த అలంకారం எப்படிப்பட்ட అలంకారం பாருங்க. మొత్తం ఈ పరిశుద్ధ అలంకారం ఎటువంటిదని చూద్దాం. 1 పేతురు 3వ అధ్యాయం 4వ వచనத்திலே, మొదటి పేతురు 3వ అధ్యాయం 4వ వచనములో, இந்த అలంకారం అழிయాத అలంకారமா இருக்கிறது. అది స్థిరమైనది అలంకారము కనబడుతుంది. అలంకారం எப்படி இருக்கிறது? ఆ అలంకారం ఎలా ఉంటుందంటే శాంతము அமைதி உள்ளதா இருக்கிறது. ఓ శాంతమును దీర్ఘ శాంతం కలిగిన అలంకారముతో ఉంటుంది. மட்டும் அல்ல, అది మాత్రము కాదు,
లేదు. ஆவியாக இதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமா இருக்கிறது. చూడండి, ఆత్మ హృదయంలో ఉండే అలంకారం ఉంటుంది. அதுதான் தேவனுக்கு பார்வையில விலையேற பெற்ற அலங்காரம். ఆ ఆయుధము ధరించుకునే శరీరంలో కాదు, అదే దేవునికి ఇష్టమైన అలంకారం అని రాయబడుతుంది. இன்னைக்கு பரிசுத்த அலங்காரத்தை நம்ம செய்ய வேண்டும். ఈ రోజు పరిశుద్ధ అలంకారం ధరించుకోవాలి. ஆவியாக இதயத்தில் மறைந்திருக்கிற அந்த அபிஷேக அலங்காரம் நமக்கு தேவை. ఆత్మలో మనం ధరించుకున్న అలంకారముతో మనం కావాలి. வேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్పబడుతుంది 5:8 మత్తయి సువార్త 5:8 இதயத்திலே சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். ఓ హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు అంటుంది. அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள். వారు దేవుని చూచెదరు అంటున్నారు. இன்னைக்கு பரிசுத்த அலங்காரத்தோட கர்த்தரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். ఈ రోజు పరిశుద్ధ అలంకారముతో దేవుని స్తుతించాలి. அது எப்படிப்பட்ட அலங்காரம்? అది ఎటువంటి అలంకారము? சாந்தமும் அமைதியுள்ள ஒரு సాధువైనట్టు మృదువైనట్టు గుణముల అచ్చే అలంకారముగా మీరు ఉంటున్నారు. దేవుని స్తుతించాలి. இன்னைக்கு அமைதியும் சாந்தம் இல்ல. ఈ రోజు సాధువైనట్టుగా మృదువైనట్టుగా లేదు. வேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. పరిశుద్ధ గ్రంథం చెబుతుంది சாந்தம் உள்ளவர்களை தேவனை பூமியை சுகந்தித்துக் கொள்வார்கள். ఓ శాంతము కలిగిన వారు దేవుని భూమిని స్వతంత్రించుకుంటారంటున్నారు. ప్రియమానవర్గలే, ప్రియమైన వాళ్ళరా, இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட இதே நமக்கு வேணும். అటువంటి హృదయం మనకు కావాలి. கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே, క్రీస్తునందు ప్రియమైన వాళ్ళరా, సంగీతం 104వ సంగీతం 1-2 இருந்து நாம் பார்க்கிறோம். ఈ రోజు కీర్తన 104వ కీర్తన 1-2 చూస్తున్నాం. மகிமை மகத்துவத்தை தரித்திருக்கிற ஒரு அலங்காரத்தை பார்க்கிறோம். ఆయన మహత్యమును ప్రభావమును ధరించుకుంటున్న అలంకార దేవుడని, ஒரு ஒளியின் வஸ்திரத்தை பார்க்கிறோம். ఆయన వెలుగు వస్త్రములను ధరించి కప్పి ఉన్నాడని. వస్త్రங்களிலே 3 వస్త్రములలో మహిమయుள்ள వస్త్రం, మహిమ గల వస్త్రము చూశాం. రెండవది వస్త్రం, రెండోది వస్త్రము అలంకార వస్త్రం, అలంకారమైన పరిశుద్ధ అలంకారమైన వస్త్రము. பார்க்கும்போது మూడోది వస్త్రం చూసినప్పుడు కళ్యాణ వస్త్రం, పెళ్లి కుమారునికి అలంకరింపబడిన వస్త్రము. మత్తయి 22వ అధికారం, మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయము 12వ వచనத்திலே 12వ వచనములో, ఇదనే స్నేహితుడా, కళ్యాణ వస్త్రం ఇల్లామలే, నువ్వు ఒక కళ్యాణ వస్త్రం ఇల్లామలే, మత్తయి 22:12, స్నేహితుడా, நீ கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாமலே, పెళ్లి వస్త్రము లేక நீங்க எப்படி வந்தாய்? ఇక్కడ ఎలాగో వచ్చితివి? அவன் பேசாமல் இருந்தான். అతడు అడగక వాడు మౌనమై ఉండెను. இந்த சம்பவத்தை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். ఈ యొక్క చరిత్ర మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు. மத்தయి 22:1 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. మత్తయి సువార్త 22 మొదటి అధ్యాయంలో చెప్పబడుతుంది. ஆண்டவர்கள் இயேசு ஊமையாக பேசி சொன்ன கதை அது. యేసు వారికి ప్రత్యుత్తరంగా ఉపమాన రీతిగా చెప్పిన కథ అది. 2వ వచనం சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. రెండో వాక్యం చెప్పబడుతుంది. பரலோக ராஜ்யம் தன் குமாரனுக்கு கல்யாணம் செய்ய ஒரு ராஜாவுக்கு ஒப்பா இருக்குன்னு పరలోక రాజ్యము తన కుమారునికి పెళ్లి విందు చేసిన ఒక రాజును పోలి ఉన్నది అని రాయబడుతుంది. కళ్యాణத்துக்கு వర சொல்லும்படி தன்னுடைய ஊழியக்காரனை அனுப்பினார். ఆ పెళ్లి విందుకు పిలువబడిని రప్పించుటకు తన దాసులను పంపినప్పుడు, ஆனா 4వ వచనం சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అయితే 4వ అధ్యాయం చెప్పినప్పుడు, அவர் வேற ஊழியக்காரனை அழைத்து நீங்கள் போய் இதோ விருந்து ஆயத்தமா இருக்கிறது, எருதுகள் கொழுது ஜந்துக்கள் அடிக்கப்பட்டு எல்லாம் ஆயத்தமா இருக்கிறது, கல்யாணத்து வாருங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் பார்க்கின்றோம். ఇదిగో నా విందు సిద్ధపరచున్నాను, ఎద్దులను క్రొవ్వులను పశువులను వధింపబడి ఉన్నవి, అంతయు సిద్ధముగా ఉన్నది, పెళ్లి విందుకు రండని పిలువడని వారితో చెప్పుడని మీరే దాసులను పంపిన గాని వారు తెలియజేస్తున్నారు. ஆனால் 5వ వచనం சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఆయనను 5వ అధ్యాయం చెప్పబడుతుంది. அழைக்கப்பட்டவர்கள் அசட்டை பண்ணினார்கள். వారు అలక్ష్యము చేయక, ஆனா அவங்க சொல்றாங்க, పిలువబడిన వారు చెబుతున్నారు, வியாபாரத்துக்கு போகிறான். ఒక అతను అంటున్నాడు, వ్యాపారికి వెళుతున్నాను. ஆனா என்ன நடந்தது? అక్కడ ఏం జరిగినది? 9వ వచనం சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 9వ అధ్యాయం చెప్పబడుతుంది. வழிகளிலே போய் காணப்படிய யாவரையும் கல்யாணத்தை அழைத்துக் கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லப்பட்டார். అందుకు రాజు మార్గములో పోయి మీకు కనబడిన వారందరినీ పెళ్లి విందుకు పిలువడని తన దాసులతో చెప్పి అనేకులు తీసుకొచ్చాడు. நல்லவன் எல்லாரும் వర சொன்னாரு. ఆ యొక్క మంచి వారినేమి చెడ్డ వారినేమి విందుకు తీసుకుని రమ్మని తీసుకొని వచ్చాడు. ஆயத்தமான பிறகு ఓ విందు సిద్ధపడినప్పుడు மత్తయి 22:11వ వచనத்திலே, మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయం 11వ వచనములో, రాజా உள்ளே రాజు కూర్చున్నప్పుడు చూడ లోపలికి వచ్చి అక్కడ పెళ్లి వస్త్రం ధరించుకుని ఒకరిని చూసి, அங்கே கல்யாண வஸ்திரம் தரித்திராத ஒரு மனுஷனை கண்டு, అక్కడ పెళ్లి వస్త్రము ధరించుకొనని ఒకరిని చూసి, அப்போ 12వ వచనం అక్కడ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 12వ వచనం చూస్తున్నది, స్నేహితుడా, கல்யாண வஸ்திரம் இல்லை, இங்கே எப்படி வந்தாய்? పెళ్లి వస్త్రము లేక ఇక్కడికి ఎలాగో వచ్చితివని వాడిని
అడుగగా ஆனா அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படியாக முடிந்தது? అయితే వాడి యొక్క జీవితం ఎలాగ ముగించబడింది? சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఓ 13 అధ్యాయం చెప్పబడుతుంది. రాజా పనివిడవకారనే నోకి రాజు తన పని చేసేవాడిని పిలిచి కయ్యంగాలమా కట్టి కొండు పోయి వీని కాలు చేతులు కట్టి వెలుపలికి పక్కడిపు ఉండాయిగా పురంబన ఇరులే పోడుంగల్ என்று சொன்னார். చీకటిలో త్రోసివేయడి అక్కడ ఏడుపును పండ్లు కొరిటి ఉండని చెప్పాను. అழைக்கப்பட்டவர்கள் అనేకరు, ఆ పిలువబడిన వారు అనేకులు, కొల్లப்பட்ட சிலர், ఏర్పరచబడిన వారు కొందరే. இன்னைக்கு தேவனுடைய வருகை நாட்களிலே ஒரு வஸ்திரம் நமக்கு தேவை. ఈ రోజు దేవుని రాకడ సమయంలో మన ఒక వస్త్రములు మనకు అవసరము. కళ్యాణ వస్త్రం நமக்கு தேவை. ఓ వివాహ వస్త్రము, పెళ్లి వస్త్రం మనకు కావాలి. ఆండవருக்கு విருந்து இருக்கிற இடத்துல அந்த இடத்துல பிரவேசிக்க ஒரு వస్త్రం நமக்கு தேவை. దేవుడి విందులో ప్రవేశించడానికి ఒక పెళ్లి వస్త్రములు మనకు కావాలి. బుద్ధియుల స్త్రీ, ఓ బుద్ధి కలిగిన స్త్రీలు என்ன கொண்டு போனார்கள்? ఏమి తీసుకొని వెళ్ళారు? ఇలాద స్త్రీయో, బుద్ధి లేని స్త్రీలు என்ன கொண்டு போகல, ఏమి తీసుకొని పోలేదు. బుద్ధియుள்ளவர்களுக்கு காணப்பட்டது என்ன? ఆ బుద్ధి కలిగిన వారికి కనబడింది ఏమిటి? కళ్యాణத்தில் ప్రవేశిస్తాர்கள். వారు వివాహంలో పెళ్లి విందులో ప్రవేశించారు. బుద్ధి ఇల్లాదవర్గలో, బుద్ధి లేని కన్యకలు ఎన్నై వాయింటి వరదకు ముంబాగ ఆ నూనె తీసుకొని వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చే ముందు ఉడనే ఓ తలుపులు మూయబడాయి. யாரென்று தெரியல. తలుపులు తట్టినవంటే తలుపులు తెరిచి మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు అన్నారు. இன்னைக்கு நம்ம ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும். ఈ రోజు మనము సిద్ధపడి జీవించాలి. ஆண்டவருடைய வருகை நாட்களிலே దేవుని రాకడ సమయంలో நமக்கு ஒரு வஸ்திரம் இருக்கிறது. మనకు ఒక వస్త్రములు ఉన్నవి. కళ్యాణ వస్త్రం అంటే ఒకటి ఓ இருக்கிறது. పెళ్లి వస్త్రం అనేది ఒకటి ఉన్నది. పరలోక రాజ్యத்தை பிரவேசிக்கிற ஒரு வஸ்திரம் இருக்கிறது. పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించే వస్త్రం ఒకటి ఉన్నది. அந்த వస్త్రத்தை தரித்திருக்க வேண்டும். ఆ వస్త్రములో మనం ధరించుకోవాలి. వస్త్రంதான் ఆ వస్త్రమే பிதா குமாரன் பரிசுத்த நாமத்திலே పితా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధ నామములో ஞானஸ்நானத்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். ఓ బాప్తిస్మము మనం పొందినప్పుడు, రక్షించబడ வேண்டும். రక్షణ పొందినప్పుడు, రక్షింపు ఇల్లాமல் పరలోకத்துக்கு போக முடியாது. రక్షణ లేకుండా ఎవరు పరలోకానికి వెళ్ళలేరు. எப்படி ఆండవருக்கு ఒప్పు கொடுத்து రక్షింపై నీ పెట్టుకొలిగిరాయో, ఎప్పుడు నువ్వు రక్షణ మారు మనసు పొంది బాప్తిస్మ రక్షణ పొందుతావు, உனக்கு ஒரு వస్త్రం వరం. ఆ రోజు నీకు ఒక వస్త్రములు దేవుడు ఇస్తాడు. నిమిత్తమే నీ పరలోకத்தில் எழுதப்படும். ఆ వస్త్రముల నిమిత్తమే నువ్వు పరలోక రాజ్యానికి ప్రవేశిస్తావు. క్రీస్తుకు ప్రియమానవర్గలే, క్రీస్తునందు ప్రియమైన వాళ్ళరా, సంగీతం 104 కీర్తన 104లో 1-2 பார்த்தோம். మొదటి 2లో అధ్యాయం చూశాం. మహత్వం గణము సముఖத்தில் இருக்கிறது. మహత్వము కలిగిన ప్రభావం కలిగిన దేవుడు ఆయన సన్నిధానంలో மகத்துவம் கனத்தை அவர் அணிந்திருக்கிறார். మహత్యమును ప్రభావమును కలిగి ఉన్నాడు. மகிமை கனத்தை மகத்துவத்தை அணிந்திருக்கிறார். ఓ మహిమను ప్రభావమును కలిగి ఉన్నాడు. వస్త్రத்தை ధరిத்திருக்கிறார். వస్త్రములను ధరించుకున్నాడు. ஒளியின் வஸ்திரம் ధరిத்திருக்கிறார். వెలుగు వస్త్రములను ధరించుకున్నాడు. 3 காரியங்களை பார்த்தோம். ఈ 3 కార్యాలను మనం చూశాం. மகிமையுள்ள வஸ்திரம், మహిమ గల వస్త్రము. இரண்டாவது రెండోదిగా பார்க்கும்போது మనం చూసినప్పుడు క్రీస్తుకు అలంకార వస్త్రం, క్రీస్తు జీవితములో అలంకరింపబడిన వస్త్రము. மூன்றாவது మూడోదిగా కళ్యాణ వస్త్రం. ఓ పెళ్లి కుమారుని వస్త్రము. முதலாவது மகிமை வஸ்திரம் ஏனென்றால் మొట్టమొదట మహిమ గల వస్త్రము నీకు కావాలి. దేవుని విశ్వాసిత దేవ మహిమయే నా పాపం. దేవుని విశ్వాసిస్తే దేవుని యొక్క మహిమను చూస్తావు. మహిమ வந்தவுடனே మహిమ నీలోకి వచ్చిన వెంటనే யார் என்று உணர்வோ, నువ్వు ఎవరిని నువ్వు గ్రహింపగలుగుతావు. அது மட்டுமல்ல, అది మాత్రమే కాదు, దేవుడు நம்மை பயன்படுத்தும். దేవుడు మనల్ని ఉపయోగించుకుంటాడు. இரண்டாவது రెండోదిగా பரிசுத்த ஆராதனை இருக்கணும். ఒక పరిశుద్ధ అలంకారముతో ఆరాధించాలి. பரிசுத்த தொழுது கொள்ள வேண்டும். పరిశుద్ధ అలంకారముతో ఆరాధించాలి. அன்பு சாந்தம் இருக்கும்போது ఓ ప్రేమ శాంతము నీలో ఉన్నప్పుడు நம் தேவனை தரிசிப்போம். మనం దేవుని దర్శించగలుగుతాం. மூன்றாவது మూడోదిగా கல்யாண వస్త్రத்தை தரிக்கும் போது, పెళ్లి కుమారుని వస్త్రము ధరించుకోవడం, போது రక్షణ పొందినప్పుడు, ஆண்டுடைய வருகை நாட்களிலே ఆయన రాకడ సమయంలో పరలోకத்திலே పరలోకములో தகுதி பெறுவோம். మనం హెచ్చింపడి கர்த்தர் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பார். దేవుడి వాక్యములను ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్.